আজি আমি এটা নতুন পোয়েম স্টাৰ্ট কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সেই পোয়েমটো হ'ল আ লিজেণ্ড অফ দ্য নৰ্থলেণ্ড। নৰ্থলেণ্ডৰ এটা পৌৰাণিক আখ্যান। লিজেণ্ড মানে হ'ল পৌৰাণিক আখ্যান। অতি পুৰণি কালৰ পৰা যিবোৰ আখ্যান চলি আহে বা কাহিনী চলি আহে সেইবোৰক লিজেণ্ড বুলি কোৱা হয়। আৰু গতিকে নৰ্থলেণ্ডৰ এটি পুৰণি কাহিনী বিষয়ে এই পোয়েমটোত আমি জানিবলৈ পাম। আৰু এই পোয়েমটোৰ পোয়েট হ'ল ফবি কেৰী। ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকে নৰ্থলেণ্ড বুলি ক'লে নৰ্থলেণ্ড হ'ল নিউজিলেণ্ডৰ আটাইতকৈ নৰ্দাৰ্ণ মষ্ট পাৰ্টত থকা যিটো ৰিজিয়ন সেইখিনিকে নৰ্থলেণ্ড বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকক মই প্ৰথমতে আৰু এটা কথা কৈ লওঁ পোয়েমটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে, যে এই পোয়েমটোক কি বুলি কোৱা হয় জানানে? বেলাড। বেলাড হ'ল সেইবোৰ পোয়েম যিবোৰ পোয়েমে এটা কাহিনী বৰ্ণনা কৰে, কাহিনীৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰে, সেইবোৰ পোয়েমকে কি বুলি কোৱা হয়? বেলাড। গতিকে এই পোয়েমটো এটা বেলাড। গতিকে এতিয়া প্ৰথমতে পোয়েমটো তোমালোকক মই এক্সপ্লেইন কৰি দিয়াৰ আগতে মই পোয়েমটো তোমালোকক এবাৰ পঢ়ি শুনাই দিছোঁ, তোমালোকে চাই যাবা। A legend of the Northland. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. They tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell that tale to you. Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching, just as he did, he came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth, and being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer. But she couldn't part with that, for she said, "My cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away." So she put them on the shelf. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. And he said, "You are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter, and fire to keep you warm. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard, dry wood." Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird.
She had a scarlet cap on her head, and that was left the same. But all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. And every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. ঠিক আছে, এইটো হ'ল পয়েমটো। গতিকে তোমালোকে পঢ়িবা। এতিয়া আমি ষ্টেঞ্জা ৱাইজ পয়েমটো বুজিবলৈ যত্ন কৰিম। চাবা, প্ৰথম ষ্টেঞ্জাটো চাবা। Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, যে নৰ্থলেণ্ডৰ আঁতৰত য'ত দিনটোৰ ঘণ্টাবোৰ কম হয়। And the nights are so long in winter, আৰু শীতকালত ৰাতিবোৰ খুব দীঘল হয়। That they cannot sleep them through, যে ইমানেই দীঘল যে তেওঁলোকে সেই নিশাটো শুই পেলাই পাৰ কৰিব নোৱাৰে বা কটাব নোৱাৰে। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, আৰু তাত কি কৰে যে তেওঁলোকে সেই বেগী বলকা হৰিণবিলাকক লাগাম লগায়। কাৰ লগত লাগাম লগায়? স্লেজ গাড়ীৰ লগত। যে বৰফতো অন্য গাড়ী নচলে, কি চলে? স্লেজ গাড়ীটো। স্লেজ গাড়ীৰ লগত লাগাম লগায়। And the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. মানে এইটো ষ্টেঞ্জাত কৈছে যে যেতিয়া খুব বেগী বলগা হৰিণবিলাকক, ৰিইনডিয়াৰ মানে বলগা হৰিণ, বলগা হৰিণবিলাকক কি কৰা হয়? লাগাম লগোৱা হয়। স্লেজ গাড়ীৰ সৈতে বৰফত কি চলে? স্লেজ গাড়ী চলে। তোমালোকে যে পিকচাৰখনত দেখি আছা সেইখন স্লেজ গাড়ী নহয় জানো? তো সেই যে সন্মুখত যে জন্তুটো আছে সেইটো হ'ল বলগা হৰিণ। গতিকে বলগা হৰিণক কি কৰা হয়? লাগাম লগোৱা হয় স্লেজ গাড়ীৰ সৈতে যেতিয়া বৰফ পৰে। আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কেনেকুৱা দেখায়? ভালুকৰ পোৱালিৰ নিচিনা দেখায়। ভালুকৰ পোৱালিৰ নিচিনা কিয় দেখায়? কাৰণ সিহঁতে বৰফত অতি ঠাণ্ডাৰ কাৰণে কি পিন্ধি থাকে? অতি নুমাল কাপোৰ পিন্ধি থাকে। গতিকে অতি নোমযুক্ত কাপোৰবোৰৰ সৈতে সিহঁতক সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কি কেনেকুৱা দেখায়? ভালুকৰ পোৱালিৰ নিচিনা দেখায়। এতিয়া চাবা থাৰ্ড ষ্টেঞ্জাটো। They tell them a curious story. I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. যে সিহঁতে এটা কৌতূহলী বা আচৰিত সাধু কয় বা কাহিনী কয়, কিন্তু মই বিশ্বাস নকৰোঁ যে এইটো সঁচা কাহিনী। তথাপি তোমালোকে এটা তাৰ পৰা পাঠ গ্ৰহণ কৰিব পাৰা যদি মই সাধুটো তোমালোকক কওঁ। TALE, তেল মানে হ'ল সাধু। গতিকে মই যদি তোমালোকক সাধুটো কওঁ, তোমালোকে তাৰ পৰা নিশ্চয় এটা পাঠ গ্ৰহণ কৰিব পাৰা, যদিও ষ্টৰিটো সঁচা নহ'ব পাৰে। এইবাৰ চাবা নেক্সট ষ্টেঞ্জাটো। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. এবাৰ যেতিয়া গুড ছেইণ্ট পিটাৰ মানে ধৰ্মযাজক, খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মযাজক, যিয়ে ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰি ফুৰে, যাক আমি ভগৱানৰ সৈতেও মানে তুলনা কৰিব পাৰোঁ। তো গুড ছেইণ্ট পিটাৰে কি কৰিলে? যেতিয়া পৃথিৱীত আছিল আৰু তেওঁ পৃথিৱীত ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিছিল ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে, প্ৰিচিং মানে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা, জাষ্ট এজ হি ডিড, তেওঁ সদায় যেনেকৈ কৰে, ইউ ন'। গতিকে তেওঁ যেতিয়া ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি পৃথিৱীত ঘূৰি ফুৰি আছিল, he came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. আৰু তেওঁ পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰি কি হ'ল? এটা জুপুৰি ঘৰৰ দুৱাৰমুখত উপস্থিত হ'ল। আৰু তাত সেই জুপুৰি ঘৰটোত এগৰাকী চুটি চাপৰ মহিলাই কি কৰি আছিলে? কেক বনাই আছিলে। তেওঁৰ জুহালত, HARTH, হাৰ্ট মানে জুহালত কেক বনাই আছিলে। এণ্ড
Being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. আৰু সেই দিনটো ভ্ৰমণ কৰি পেলাই অতি ভোকাতুৰ আৰু ভাগৰুৱা হৈ পেলাই কি কৰিলে তেওঁ সেই মহিলাগৰাকীক তেওঁৰ কেকৰ ভঁৰালৰ পৰা এডোখৰ কেক দিবলৈ ক'লে. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. আৰু যেতিয়া তেওঁ সৰুকৈ কেকডোখৰ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলে সেই চেণ্ট পিটাৰক দিবলৈ, তেওঁ অনুমান কৰিলে যে এই কেকডোখৰ খুব ডাঙৰ যেন লাগিছে. Therefore, she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. গতিকে প্ৰথম কেকডোখৰ যেতিয়া খুব ডাঙৰ যেন লাগিল, সেই মহিলাগৰাকীয়ে আকৌ এডোখৰ কেক মানে আটা গুৰি মাৰিলে এডোখৰ আৰু কেক বনাবলৈ. নিডেড মানে আটা মাৰিছিল, নিড মানে আটা মৰা, KNEAD. আৰু কি কৰিলে, যেতিয়া সেই কেকডোখৰ লুটিয়াই দিলে, বনাই থাকোঁতে লুটিয়াই দিলে, তেতিয়া তেওঁ আকৌ ভাবিলে যে সেই কেকডোখৰো দেখোন প্ৰথমটোৰ নিচিনাই ডাঙৰ হৈছে. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. আৰু তাৰ পাছত কি কৰিলে, তেওঁ সৰু আটাৰ লাডু এটা ল'লে. ডো মানে আটাৰ লাডু বা ঘোল, যিটোৰে মানে কেক বনোৱা হয়, যে কম পৰিমাণৰ সেই আটাৰ লাডু ল'লে আৰু যিমান পাৰে চেপেটা কৰি পেলাই কেকটো ৱেফাৰ যে তোমালোকে খোৱা তেনেকুৱা ৱেফাৰৰ নিচিনা মুৰমুৰীয়া চেপেটা কৰি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলে. আৰু সেইটো বনোৱাৰ পিছতো সেইটোৰ পৰা তেওঁ পৃথক হ'ব নোৱাৰিলে, মানে সেইটো তেওঁ চেণ্ট পিটাৰক দিব নোৱাৰিলে. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. যিহেতু তেওঁ ক'লে যে মই যেতিয়া কেকবোৰ মই নিজে খাবলৈ লওঁ সেইবোৰ খুব সৰু যেন লাগে, আৰু যেতিয়া মই দিবলৈ লওঁ সেই কেকবোৰ খুব ডাঙৰ যেন লাগে. গতিকে তেওঁ কি কৰিলে, মহিলাগৰাকীয়ে সেই কেকটো কি কৰিলে, আকৌ চেল্ফত থৈ দিলে, চেণ্ট পিটাৰক নিদিলে. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. গতিকে গুড চেণ্ট পিটাৰৰ খুব খং উঠিল, যিহেতু তেওঁ খুব ভোকাতুৰ আছিল আৰু খুব ভাগৰুৱা আছিল, আৰু এনেকুৱা এগৰাকী মহিলাই, ইমান স্বাৰ্থপৰ লোভীয়া মহিলাই এজন ধৰ্মপুৰুষক খং উঠাবলৈ যথেষ্ট. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter, and fire to keep you warm. আৰু সেই চেণ্ট পিটাৰে ক'লে যে তুমি খুব স্বাৰ্থপৰ, মানুহৰ ৰূপত তুমি জীয়াই থাকিবলৈ, ডুৱেল মানে জীয়াই থকা বা বাস কৰা, DWELL, গতিকে মানুহৰ ৰূপত বাস কৰিবলৈ তুমি খুব স্বাৰ্থপৰ, আৰু খাদ্য আৰু আশ্ৰয় পাই থাকিবলৈ তুমি যোগ্য নহয়, আৰু জুই যিটোৱে তোমাক গৰম কৰি ৰাখে সেইখিনি পাবলৈ তুমি যোগ্য নহয়. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring all day in the hard dry wood. গতিকে চেণ্ট পিটাৰ খুব খঙাল হৈ পেলাই সেই মহিলাগৰাকীক অভিশাপ দিলে যে তুমি এতিয়া চৰাই যেনেকৈ খাদ্য বিচাৰি ফুৰে তেনেকুৱাকৈ কৰিব লাগিব, সামান্য খাদ্য বিচাৰি ফুৰিব লাগিব, গছত বিন্ধা কৰি খাদ্য বিচাৰি ফুৰিব লাগিব, কঠিন আৰু শুকান হাবিত তুমি খাদ্য বিচাৰি ফুৰিব লাগিব. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. আৰু সেই কথাখিনি কোৱাৰ পাছতে সেই মহিলাগৰাকী হ'ল চিমনি, যে আমি কিটচেনত থাকে চিমনিৰে ধোঁৱা ওলাই যোৱা চিমনিৰে এটা শব্দ নকৰাকৈ ওপৰলৈ উৰা মাৰিলে. And out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird.
আৰু তাৰপিছত কি হ'ল ওপৰলৈ উডপেকা চৰাই এজনী যিটোক আমি অসমীয়াত কাঠৰোকা চৰাই বুলি কওঁ কাঠৰোকা চৰাই এজনী ওপৰলৈ উৰি গ'ল যিহেতু তেওঁ সেই মহিলাগৰাকী এটা চৰাইলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল She had a scarlet cap on her head and that was left the same but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame আৰু সেই তেওঁৰ মূৰত কেপ এটা ৰঙচুৱা কেপ এটা বা টুপি এটা থাকিলে আৰু বাকীখিনি কাপোৰ সেই মহিলাগৰাকী বাকীখিনি কাপোৰ একেবাৰে জুইত পুৰাৰ নিচিনা কয়লা জুইত পৰিলে যেনেকুৱা কলা হয় তেনেকুৱা হৈ গ'ল And every country school boy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day boring for food আৰু প্ৰতিটা গাঁৱৰ স্কুলীয়া ল'ৰাই তেওঁক সেই হাবিত দেখিছে সেই চৰাইজনীক হাবিত দেখিছে য'ত তেওঁ আজিলৈকে সেই গছত বিন্ধা কৰি খাদ্য বিচাৰি ফুৰি আছে So dear students, poemটো ইমানতে শেষ হ'ল গতিকে আমি poemটো পঢ়ি পেলাই ইয়াৰ পৰা কি শিকিলোঁ যে আমি কেতিয়াও কি হ'ব নালাগে অত্যন্ত স্বাৰ্থপৰ নতুবা লোভীয়া হ'ব নালাগে মানুহ যেতিয়া বিপদত পৰে আমি মানুহক সহায় কৰিবলৈ আমাৰ সাধ্য অনুসৰি সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত নহয় জানো So dear students, তোমালোকে poemটো ঘৰত পঢ়িবা আৰু কিবা বুজি নাপালে মোক তোমালোকে কমেন্টত কোৱেশ্চন সুধিব পাৰা Thank you